शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्रुस्तन्नमामि गजाननम् शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। संस्कृत वाङ्मये प्रधानतया श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यम् इति भेदद्वयं भवति। श्रव्यकाव्यं रघुवंशादि, दृश्यकाव्यं नाटकादि। श्रव्यकाव्यं केवलं प्राचीनकाले श्रवणमात्रेण अधीतमस्ति। दृश्यं नाम दर्शनीयम्। अतः नाटकादि प्रदर्शनं क्रियते। प्रदर्शनेन द्रष्टुं शक्यते। अतः तत् दृश्यकाव्यम् इत्युच्यते। लोकव्यवहारे नाटकम् इत्युच्यते। वस्तुतः दृश्यकाव्यानि दशविधानि सन्ति। तेषां रूपकम् इति साधारणव्यवहारः। अतः दशरूपकमिति एकः ग्रन्थः अपि अस्ति। नाटकं प्रकरणं बाणः प्रहसनं डिमः व्यायोगः संवाकारः वीथि अंकः ईहामृगः अनि इति दशविधानि रूपकाणि सन्ति। तेषु अन्यतमं नाटकम्। नाटकम् अतीव मुख्यम्। नाम दशरूपकेषु नाटकं समग्रम् अतीव प्रधानम्। अतः तस्य नाम्ना सर्वेषां रूपकाणां व्यवहारः लोके अभवत्। वस्तुतः दशरूपकाणि सन्ति। अस्माकं संस्कृतवाङ्मये कालिदासः बहुभिः स्मर्यते। आदौ कालिदासेन श्रव्यकाव्यानि दृश्यकाव्यानि च विरचितानि। अपि च तस्य काव्यानां प्रसिद्धिः अपि बहुविधा अस्ति। परन्तु कालिदासात् पूर्वमेव नाटकरचनम् अस्ति। तत्र भासमहाकविः प्रायशः 12 रूपकाणि व्यरचयत्। तेषु अन्यतमं स्वप्नवासवदत्तम्। भासविरचितानि रूपकाणि
बहूनि सन्ति, 12 केचन 13 इत्यपि वदन्ति। एवं बहूनि रूपकाणि भासमहाकविः व्यरचयत्। स्वप्नवासवदत्तं, प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्, एवं चारुदत्तम्, अविमारकं, ऊरुभंगं, ఈ విధంగా ఏవం రీత్యా బహూని మహాభారత ఆధారితాని ఏవం రామాయణ కథా గ్రథితాని ఏవం కించిత్ అథవా కానిచిత్ సాంఘిక ఇతివృత్త బహూని नाटकानि लिखितवान्। तेषु अन्यतमम् एतत् स्वप्नवासवदत्तम् इति नाटकम्। अपि च एतत् काव्यप्रक्रिया रूपेण अपरः अपि भेदः अस्ति। पद्यकाव्यं, गद्यकाव्यं, चंपूकाव्यमिति। रामायणादि अथवा रघुवंशादि काव्यानि पद्यकाव्यानि, कादंबरी, वासवदत्ता, दशकुमारचरितम् इत्यादीनि गद्यकाव्यानि। केवलं यत्र श्लोकाः एव वर्तन्ते तत् पद्यकाव्यमित्युच्यते। केवलं वचनमेव, गद्यमेव यत्र वर्तते तत् गद्यकाव्यम् इत्युच्यते। यत्र उभयं वर्तते, गद्यपद्योभयमयं काव्यं चंपूरित्यभिधीयते। गद्य पद्य उभयमयं नाम यस्मिन् काव्ये वचनम् अपि च श्लोकाश्च भवन्ति तत् काव्यं चंपूकाव्यमित्युच्यते। नलचंपूः, भोजराजस्य भागवतचंपूः, एवं रीत्या चंपूकाव्यान्यपि वर्तन्ते। इतः पूर्वम् अस्माभिः रघुवंश काव्यं पठितम्, तत् पद्यकाव्यम्। एवं दशकुमारचरित्रं, कादंबरी इत्यादिकम् अस्ति, तत्तु गद्यकाव्यं भवति। नाटकप्रक्रियायाम् उभयमपि वर्तते। श्लोकाः भवन्ति, वचनमपि भवन्ति। नाम विधानं चंपूकाव्यरीत्या भवति। रचनाविधानं नाटके गद्यं वर्तते, पद्यमपि वर्तते। अतः नाटकं रचनारीत्या चंपूकाव्यभेदे भवति। अपि च श्रव्य दृश्यकाव्यभेदे दृश्यकाव्यं भवति। ఇంతవరకు మీకు చెప్పింది అర్థమయ్యే ఉంటుంది. కానీ ఒకవేళ ఎవరికైనా కొంచెం సందేహంగా ఉంది అంటే వాళ్ళ గురించి తెలుగులో కూడా కొంచెం చెప్తున్నాను. సంస్కృత వాగ్మయంలో పద్యకావ్యము, గద్యకావ్యము, చంపూ కావ్యము అని కావ్యము 3 రకాలుగా చెప్పబడింది. కేవలం శ్లోకములు మాత్రమే ఉంటే దాన్ని పద్యకావ్యం అంటారు. కేవలం వచనం మాత్రమే ఉంటే దాన్ని గద్యకావ్యము అంటారు. శ్లోకములు, వచనము రెండూ కూడా ఉంటే చంపూ కావ్యము అని అంటారు. అలాగే కావ్యం యొక్క భేదాలు మరొక రకంగా కూడా చెప్తారు. శ్రవ్య కావ్యము, దృశ్య కావ్యము అని.
శ్రవ్య కావ్యం అంటే శ్రవ్యం అంటే వినదగినది, దృశ్యం చూడదగినది అని అర్థం. కాబట్టి ప్రాచీన కాలంలో అప్పటికి ఇంకా లిపి కూడా ఉండదు. ఆ కాలంలో కేవలము శ్రవ్య కావ్యముగా ఉంది అంటే కవి తాను రచించినటువంటి కావ్యాన్ని ఆ పండితులకి వినిపిస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. దానిలో ఉన్న గుణదోషాలు పండితులు చెబుతూ ఉండము, వాటిని కావస్తే సవరించుకోవడము అలా ఉండేది. అంచేత వినికిడి ద్వారా అధ్యయనం చేస్తారు కాబట్టి దానికి శ్రవ్య కావ్యం అనే పేరు వచ్చింది. ఇంకొకటి దృశ్య కావ్యం. దృశ్యము అంటే చూడదగినది అని అర్థం. ఈ నాటకములను దృశ్య కావ్యములు అంటారు. అంటే ప్రదర్శన చేస్తారు. ప్రదర్శన చేసినప్పుడు ఆ నాటకాన్ని చూసి మనం తెలుసుకోవడమే, అంతేగాని గ్రంథస్థ రూపంలో ఉండేది కాదు. కాబట్టి అది చదువుకోవడానికి అవకాశం లేదు ప్రాచీన కాలంలో. అంచేత అది దృశ్య కావ్యము అని అన్నారు. ఈ దృశ్య కావ్యము 10 రకాలుగా ఉంటుంది. నాటకం, ప్రకరణం, బాణః ప్రహసనం, డిమః, వ్యాయోగః, సమవాకారః, వీథి, అంకః, ఈహామృగః అని 10 రకాలు ఉంటాయి. వీటికి దాంట్లో ఉన్నటువంటి నాయకుడిని బట్టి, దాంట్లో ఉన్న ఇతివృత్తాన్ని బట్టి, దాంట్లో ఉన్న రసాన్ని బట్టి 3 రకాలు. నాయక, వస్తు అంటే ఇతివృత్తం, రస. ఈ మూడిటి భేదం వల్ల దశ రూపకములు ఏర్పడ్డాయి. అయితే ఈ దశ రూపకాల్లో నాటకము సమగ్రమైందనమాట. అన్ని రకములుగా, అంటే అనేక రసాలు ఉండడానికి, అలాగే అనేక పాత్రలు ఉండడానికి, విస్తృతమైన కథ ఉండడానికి అవకాశం కలిగినటువంటిది నాటకం. అందుచేతనే నాటకం చాలా ప్రసిద్ధి పొందింది. లోక వ్యవహారంలో దృశ్య కావ్యాలు అన్నిటినీ కూడా నాటకం అనే వ్యవహరించడం వచ్చింది. వస్తుతః 10 రకములైన రూపకములలో నాటకం ఒక రకం అయినప్పటికీ అన్నిటికీ కూడా లోక వ్యవహారంలో నాటకం అనే అండం వచ్చింది అన్నమాట. ఈ శ్రవ్య కావ్యానికి దృశ్య కావ్యానికి కొన్ని భేదాలు ఉంటాయి. శ్రవ్య కావ్యం అయితే మనం చదువుకుంటూ కాసేపు ఆగి ఓ గంట పోయాక మళ్ళీ చదువుకోవచ్చు. అంటే వినడమే కదా, పుస్తకాన్ని వింటూ ఉంటాం. అదే ముద్రణ వచ్చింది కాబట్టి ఈ కాలంలో దాన్ని చదువుకుంటాం. వ్రాసేటువంటి వాళ్ళ దృష్టిలో చూసినట్టయితే దృశ్య కావ్యంలో మళ్ళీ పేజీ వెనక్కి తిప్పడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే దృశ్య కావ్యం అక్కడ ప్రదర్శన జరుగుతుంది. ఆ ప్రదర్శన జరిగినప్పుడే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అంచేత దృశ్య కావ్యంలో దీర్ఘమైనటువంటి వర్ణనలు ఉండడం కానీ, లేదా నాటకంలో సంభాషణలు కూడా చాలా చిన్న చిన్న సంభాషణలు ఉంటాయి. అలాగే పెద్ద పెద్ద సమాసాలు వాడడం కానీ, లేదా క్లిష్టమైన అలంకారాలు వాడడం కానీ అలా ఉండదు. ఎందుకంటే శ్రోతలు ఆ భాష వెంటనే వారి యొక్క సంభాషణ, నాటకంలో ఆ ప్రదర్శించే వాళ్ళ యొక్క సంభాషణ విన్న వెంటనే శ్రోతలు దాన్ని గ్రహించాలి. అందుకోసం దృశ్య కావ్యంలో పెద్ద పెద్ద సంభాషణలు కానీ, పెద్ద పెద్ద సమాసాలు కానీ, లేదా క్లిష్టమైనటువంటి అలంకారాలు కానీ ఉండవన్నమాట. అలాగే పెద్ద వర్ణనలు. ఇప్పుడు అదే మనం శ్రవ్య కావ్యంలో చూస్తే చాలా వర్ణనలు ఉంటూ ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద మహాకావ్యాల్లో శరదృతు వర్ణనని, వర్ష ఋతు వర్ణనని, ఏదో చంద్రోదయ వర్ణన, ఇలాంటి వర్ణనలు చాలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మహాకావ్యం యొక్క లక్షణం చెప్పేటప్పుడు 18 రకాలైన వర్ణనలు చెప్పారు. అంటే అనేక రకములైన వర్ణనలు
ఉంటాయి. ఆ వర్ణనలు దీర్ఘంగా కూడా ఉంటాయి శ్రవ్య కావ్యంలో. దృశ్య కావ్యంలో అలా కుదరదనమాట. ఎందుకంటే అది కేవలము ప్రదర్శన చేయటం కోసం వ్రాయబడినది. ఆ ప్రదర్శన చేసేటప్పుడు ఆ శ్రోతలకి వెంటనే దాని యొక్క అర్థం తెలియాలి. అప్పుడే వాళ్ళు ఆ కథను అనుసరించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కథ బాగా అవగాహన వాళ్ళకి అయితేనే రసానుభవం అనేది కలుగుతుంది అన్నమాట. కావ్యం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అంటే మనస్సుకి ఆహ్లాదం కలగజేయడం ప్రధానమైన ప్రయోజనం. ఇంకా ఇతరమైన ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. కావ్యం యశసే అర్థకృతే వ్యవహార విదే శివేతరక్షతయే సత్యః పరనిర్వృతయే కాంతా సంహితతయా ఉపదేశయుజే అని 6 రకములైన ప్రయోజనాలు చెప్పారు. కావ్యం వల్ల ఆ రాసినటువంటి వాడికి కీర్తి కలుగుతుంది. అర్ధకృతే ధనం సంపాదిస్తాడు. రాజులు వాళ్ళు ప్రాచీన కాలంలో వాళ్ళకి మెచ్చి ధనం ఇచ్చేవారు. వ్యవహార విదే చదివేటువంటి వాళ్ళకి లోక వ్యవహారం, లోకజ్ఞానం బాగా కలుగుతుంది. అంటే ఎవరితో ఎలా మసులుకోవాలి, ఎవరితో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేటువంటిది కావ్యం ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. అంతే కదా. ఇప్పుడు రామాయణ కావ్యం మనం చదువుతున్నామంటే అన్నదమ్ముల యొక్క స్నేహం ఎలా ఉండాలి, అయితే పితృవాక్య పరిపాలన ఎలా చేయాలి, ఈ విధమైనటువంటి విషయాలన్నీ మనకి ఆ రామాయణ కావ్యం వల్ల తెలుస్తున్నాయి. అంచేత వ్యవహార జ్ఞానం, లోక వ్యవహార జ్ఞానం కూడా కావ్యం వల్ల మనం సంపాదించవచ్చు అనమాట. అలాగే శివేతరక్షతయే, మనకి ఏదైనా దోషం ఉన్నట్టయితే, అమంగళం ఉన్నట్టయితే దాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి కూడా కావ్యం ఉపయోగిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం స్తోత్రాలు అవి చేస్తున్నాం. మయూరుడు అనేటువంటి కవి సూర్య శతకం రాశాడు. ఆయనకు కుష్టు వ్యాధి వచ్చింది. ఆ వ్యాధిని పోగొట్టుకోవడం కోసం ఆయన సూర్య శతకం రాశాడు. అంచేత అలాగా ఏవైనా మనకి రోగాదులు పోవడం కోసం ఆరోగ్యం భాస్కరాది ఇచ్చేది అంటారు. ఆ సూర్య శతకం కనుక చదివినట్టయితే ఆరోగ్యం కలుగుతుంది అన్నమాట. అలాగే అటువంటి ప్రయోజనం కూడా కావ్యం వల్ల ఉంది. సత్య పరనిర్వృతి, మనం కావ్యం చదివిన వెంటనే మనకు ఆనందం కలుగుతుంది. కావ్యం అలా చదువుతూ ఉండగానే ఆనందం కలుగుతుంది. దానికే రసానందము అని పేరు. ఆ రసానుభవం కలిగినప్పుడు గొప్ప ఆనందం కలుగుతుంది అన్నమాట. తర్వాత ఉపదేశం, 6వ ప్రయోజనం. ఉపదేశం అంటే ఏమిటి? కవి ఆ కావ్యం ద్వారా ఒక సందేశాన్ని సమాజానికి అందిస్తాడు. ఇప్పుడు రామాయణం కావ్యం ద్వారా మనకి ఏమిటి అందిస్తున్నాడు అంటే రావణుడిలా ఉండకూడదు, రాముడిలా ఉండాలి, పరస్త్రీ వ్యామోహం పనికి రాదు అనేటువంటి ఉపదేశము రామాయణ కావ్యం ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. ఇలాగా మొత్తం కావ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సమాజానికి ఏదో ఒక ఉపదేశం ఇస్తూ ఉంటారు కవులు. ఆ విధంగా 6 రకములైన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. వీటిలో కొన్ని ప్రయోజనాలు కవికి సిద్ధిస్తాయి, కొన్ని ప్రయోజనాలు చదివే వారికి సిద్ధిస్తాయి, కొన్ని ఇద్దరికి సిద్ధిస్తాయి. అంటే ఇన్ని ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రాచీనులు కావ్యాన్ని రచించారన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనము భాసుడు రచించినటువంటి ఈ స్వప్నవాసవదత్తం అనేటువంటి నాటకాన్ని చదువుకున్నాం. ఇది ఎందుకు చెబుతున్నాను అంటే స్వప్నవాసవదత్త దీంట్లో ఉన్న వచనము కానీ శ్లోకములు కానీ చాలా సులభమైనటువంటి భాషలో ఉంటాయి. మీరు ఇంతకుముందు రఘువంశం చదివారు కదా, అంతకంటే కూడా సులువుగా ఉంటాయి దీంట్లో. ఎందుకంటే ముందే చెప్పాను నేను, నాటకం అనేది ప్రదర్శన కోసం రాస్తారు. కాబట్టి ఆ ప్రదర్శన చేసేటప్పుడు వెంటనే ఆ ప్రేక్షకులకి అది అర్థం కావాలి. కాబట్టి నాటక రచన చేసేటప్పుడు భాష సులువుగా ఉండేటట్టు చేస్తారనమాట. నాటకానికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు అట్లాంటివన్నీ మనం
తర్వాత మధ్య మధ్యలో ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి వివరించి మీకు చెబుతూ ఉంటాను. ప్రాథమికంగా నాటకం ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని చిన్న ఒక 2 నిమిషాలు దాని గురించి చెప్తాను, వినండి. నాటకము అంటే బాహ్య స్వరూపం ఎట్లా ఉంటుందంటే, ప్రారంభించేటప్పుడు మొదట నాంది అని అంటారు. నాంది శ్లోకం. ఏ పని ప్రారంభించినా ప్రార్థన అనేది చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఆ విధంగా నాటకంలో కూడా మొట్టమొదట ఏం చేస్తారనమాట, దైవ ప్రార్థన చేస్తారు. ఈ దైవ ప్రార్థన రకరకాలుగా ఉండొచ్చు. అది నమస్కార రూపంగా ఉండొచ్చు, లేదా ఆశీర్వచన రూపంలో కూడా ఉండొచ్చు. అయితే మన భారతీయుల యొక్క సంప్రదాయంలో ఏమిటంటే, మంగళాదీని మంగళ మధ్యాని మంగళాంతాని శాస్త్రాన్ని ప్రధంతే అని చెప్పారు. ఏ పని చేసినా, ఏది రచించినా మొదట ప్రారంభంలో మంగళం చేయాలి. మంగళం అంటే ప్రార్థన, శుభ వచనం అన్నమాట. అందరికీ శుభం కలిగేటట్టుగా మాట చెప్పడం. అలాగే మధ్యలో కూడా చెప్తారు, అలాగే చివర చెప్తారు. మనకి ఎక్కువ ఆరంభంలోనూ చివర ఈ మంగళాచరణ అనేది కనపడుతుంది. మధ్యలో ఏమిటంటే ఆ కథా సందర్భంలో కలిసిపోతుంది. అందువల్ల దాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టమన్నమాట. ఇలాగ మంగళాచరణ అనే దానికే నాటకంలో నాంది అంటారు. ఈ నాంది ఒక వ్యక్తి, సూత్రధారుడు అని ఒక అతను వస్తాడు. ఆ సూత్రధారుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ నాంది చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన నిష్క్రమిస్తాడు. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సూత్రధారుడు లాంటి వాడే మరొక వ్యక్తి వస్తాడు. ఒక స్త్రీ నటి, ఒక ఆమె ప్రవేశిస్తుంది. వారిద్దరి యొక్క సంభాషణ ఉంటుందన్నమాట. ఆ సంభాషణ ద్వారా ఏమిటంటే ఆ నాటకం ఎవరు ప్రదర్శిస్తున్నారు, ఏ కవి రాశారు, ఏ నాటకం ప్రదర్శిస్తున్నారు, ఏ సందర్భంగా ప్రదర్శిస్తున్నారు, ఇటువంటి వాళ్ళ సంభాషణ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే భాసుడు రచించిన నాటకము స్వప్న వాసుదత్త ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇది భాసుడు చాలా ప్రాచీనుడు కాబట్టి ఆయన ఎక్కువ వివరాలు దీంట్లో ఇవ్వలేదు. అయితే తర్వాత నాటకాల్లో ఆ ప్రస్తావన అంటారు దాన్ని. ఆ ప్రస్తావన అనే దాంట్లో చాలా అంశాలు వచ్చాయన్నమాట. ఒక్కొక్కప్పుడు ఈ ప్రజానాట్య మండలిలాగా ఈ నాటకాలు ప్రదర్శించే సమాజాలు ఉండేవి కదా. అందుచేత ఏ సమాజం వాళ్ళు నాటకం ప్రదర్శిస్తున్నారు, ఏ కవి రాసింది, ఏ నాటకము, ఏ సందర్భంలో, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. అలాగే నాటకానికి అనుగుణమైనటువంటివి ఏదో ఒక గానం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ గానంలో ఒక ఋతువుని వర్ణిస్తూ ఉంటారు. ఇలాగా ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడిన దాన్ని ప్రస్తావన అంటారనమాట. ఈ ప్రస్తావన అనే దానికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. మనం చూడండి, పుస్తకం ఏదైనా కొత్తగా పుస్తకం తీసుకుంటే దాంట్లో ముందు ప్రిఫేస్ అని ఉంటుంది. ఈ ప్రీఫేస్ అనే దానికే ముందు మాట అని తెలుగులో అంటూ ఉంటాడు. అదే నాటకంలో ఏమంటారంటే ప్రస్తావన అని, ప్రరోచన అని, స్థాపన అని, ఇలా రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. అంటే ఏమిటి, నాటకం చూడడానికి వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులు నాటకం ప్రారంభించేస్తే అది ఏమిటో తెలియదు. ఆ వచ్చినవాడు ఆ పాత్ర ఎవరో తెలియదు, ఆ ఊరేమిటో తెలియదు, ఆ రాజ్యం ఏమిటో తెలియదు, ఆ రాజు ఎవడో తెలియదు. ఇలాగా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందన్నమాట ఆ చూసేటువంటి ప్రేక్షకులకి. అందుచేత ఏం చేస్తారంటే రకరకాల మానసిక స్థితిలో ప్రేక్షకులు ఉంటారు. అందరి యొక్క మానసిక స్థితి ఒకలా ఉండదు. ఒకళ్ళు ఆనందంగా ఉంటూనే రావచ్చు, ఒకడు ఏదో బాధలో నాటకానికి చూడడానికి రావచ్చు. అంచేత
రకరకాల మానసిక స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని నాటకం చూడడానికి ముందు ప్రిపేర్ చేయడం అనమాట. మానసికంగా ఈ నాటకం చూడడానికి వాళ్ళందరినీ సన్నద్ధులు చేయడం. ఈ సన్నద్ధులు చేయడం అనేటువంటి ప్రక్రియకే ఒక పేరు పెట్టారు, ప్రస్తావన అని. అంటే నాటకానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తారు కాబట్టి ప్రస్తావన అన్నారు. లేదా ప్రరోచన అంటే ప్రేక్షకులందరికీ ఈ నాటకం చూడడానికి వాళ్ళందరినీ అభిముఖులు చేస్తారు, వాళ్ళందరినీ సంసిద్ధుల్ని చేస్తారు. కానీ ప్రరోచన అంటారు. ఆ ప్రస్తావన అనేది అయిన తర్వాత అసలైన నాటకం ప్రారంభమవుతుంది అన్నమాట. ఈ నాటకం అంతా కథ అంతా ఏదో కొన్ని అంకాల్లో విభజింపబడుతుంది. ఏదో ప్రథమాంకము, ద్వితీయాంకము, తృతీయాంకము, ఈ విధంగా అంకములుగా విభజింపబడుతుంది అన్నమాట. ఈ అన్ని అంకాలు సాధారణంగా నాటకంలో అయితే 5 నుంచి 7 అంకాల దాకా ఉంటూ ఉంటుంది. దాని తర్వాత చివరిలో భరతవాక్యం అని ఇందాక చెప్పాను కదా, మంగళం అనేది చివరిలో చేస్తారని. ఆ చివరిలో చేసేదాన్ని భరతవాక్యం అంటారు. అంటే ఇది సాధారణమైనటువంటి నాటక స్వరూపం అన్నమాట. మనం ఇప్పుడు చదువుకున్న తర్వాత మధ్య మధ్యలో దాని యొక్క వివరణ కావలసిన అవసరాలు వస్తాయి, అవి చెప్తాను. మీకు చెప్పే ముందుగా ఒక మనవి ఏమిటంటే, సంస్కృత అధ్యయనము ఇప్పుడు మీరు సెకండ్ లెవెల్కి వచ్చారు కాబట్టి ఇకపైన చాలా శ్రద్ధగా చదవాలి. ఏదో కాలక్షేపం కోసం అన్నట్టు కాకుండా మనం సంస్కృతం బాగా నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి తపనతోటి చదవాలి. అలా చదివినట్లయితే మీకు ఇప్పుడు ఈ పైన చెప్పబోయేటువంటి విషయాల్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనకు సంస్కృత భాషలో కావలసినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా చెప్తాను. అదేమిటంటే మీరు బాగా చదివితే నేను చెప్పిన దానికి ప్రయోజనం ఉంటుంది. చూడండి, స్వప్నవాసవ దత్తం నాంద్యంతే తతః ప్రవిశతి సూత్రధార. నాంది అయిన తరువాత సూత్రధారుడు ప్రవేశిస్తున్నాడు అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు మనము ప్రార్థన అనేది చేసినప్పుడు మనస్సులో చేసుకుంటాం, ఇంట్లో చేసుకుంటాం, గుళ్ళో కూడా చేస్తాం. అంటే ఏమిటి, మానసికంగానూ చేయొచ్చు, ఆ చేసేది బాహ్యంగా ఇంట్లోనూ చేయొచ్చు, అలా కాకుండా ఇంకా బాహ్యంగా కూడా చేయొచ్చు, ఊళ్ళోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి కూడా చేయొచ్చు. అలాగేమిటంటే ఇక్కడ నాటకంలో వాళ్ళు తెర వెనకాల కూడా కొంత ఈ పూజాధికాలు చేస్తారు. నటరాజస్వామి ఈ నాటకానికంతా మొట్టమొదటి మూల పురుషుడు ఈశ్వరుడు కదా, ఆయన నటరాజు అంటూ ఉంటారు. ఆయన చేసేటువంటి నాట్యానికే శివతాండవం అని అంటూ ఉంటారు. ఆయన మొట్టమొదటి వాడు అన్నమాట. ఆయనకి ఆ స్టేజ్ డెకరేషన్ అని ఏర్పాటంతా చేయాలి కదా. ఒక నాటకం వేయాలంటే, అంటే ఇప్పుడు నాటకాలు వేయడం తగ్గిపోయింది అనుకోండి టీవీలు సినిమాలు వచ్చిన తర్వాత, కానీ ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని చోట్ల ఉత్సవాలకి గణపతి నవరాత్రములు లేదా దేవీ నవరాత్రములు చేసేటప్పుడు ఈ నాటకాలు వేస్తూ ఉంటారు. ఒక నాటకం వేయాలి అంటే దానికి సరి అయినటువంటి ఒక
రంగం నిర్మాణం చేయాలి. ఆ రంగ నిర్మాణం తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఏదో అలంకరణలు ఉంటాయి. అది నగరం అయితే నగరంలా కనపడాలి, లేదా పల్లెటూరు అయితే పల్లెటూరులా కనపడాలి, రాజప్రాసాదం అయితే ఆ విధంగా కనపడాలి. ఇలా ఆ కథకి తగినటువంటి అలంకరణ అది ఉంటుంది. దీనంతకీ కలిపి రంగప్రసాదనము అని అంటారు. నటరాజస్వామి అయిన ఈశ్వరుడు మొట్టమొదట నాట్య ప్రదర్శన చేసినప్పుడు దానికి ఈ రంగప్రసాదన అంతా ఎవరు చేశారు అంటే నందీశ్వరుడు చేశాడు. ఈశ్వరుడు గుడిలో ఎదురుకుండా ఉంటాడు కదా నందీశ్వరుడు. ఆ నందీశ్వరుడు చేసాడు కాబట్టి ఈ భాగానికి నాంది అని పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ వీళ్ళు చేసేటువంటి ఈ ప్రార్థనకి పూజకి నాంది అనే పేరు అందుకు వచ్చిందనమాట. ఆ నందీశ్వరుడు చేశాడు కాబట్టి. నంద్యంతే దేవతాః అత్ర ఇతి నాంది అంటే ఈ స్థలంలో, ఈ ప్రదేశంలో ఇప్పుడు దేవతలు ఆనందిస్తారు కాబట్టి దానికి నాంది అని వచ్చింది అనమాట. అంటే సాధారణంగా నాందిలో ఏం చేస్తారు? దేవతా ప్రార్థన చేస్తారు. అందుచేత దానికి నాంది అని పేరు వచ్చింది. ఈ నాంది అనేది లోపల చేసేదానికి మొదట, దాని తర్వాత బాహ్యంగా చేస్తారు. ఈ లోపల చేసిన తర్వాత సూత్రధారుడు ప్రవేశిస్తున్నాడు అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. నాంద్యంతే తతః ప్రవిశతి సూత్రధార. నాంది పూర్తయిన తర్వాత సూత్రధారుడు ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సూత్రధారుడు మనం ఇప్పుడు ఏదైతే డైరెక్టర్ అని అంటున్నామో దాన్ని ప్రాచీన కాలంలో సూత్రధారుడు అంటారు. ఈ సూత్రధారుడు అనే పేరు కూడా ఎందుకు వచ్చింది అనే దానికి రకరకాల ఊహలు ఉన్నాయి. ప్రాచీన కాలంలో తోలుబొమ్మలాటలో ఉండేవి. ఆ తోలుబొమ్మలు లేదా చెక్క బొమ్మలు కూడా ఆడించేవారు. తెర వెనకాల ఓ వ్యక్తి ఉండి ఈ తెర ముందు ఈ బొమ్మలు ఉంటాయన్నమాట. ఆ బొమ్మలకి తాడు కట్టి ఉంటాయి, సూత్రములు కట్టి ఉంటాయి. ఆ చేతికి కట్టిన తాడు లాగితే చేయి లేస్తూ ఉంటుంది, కాలుకి కట్టింది లాగితే కాలు లేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ సూత్రములను, బొమ్మలకు కట్టినటువంటి ఆ తాళ్ళని వెనకాలండి అతడు పట్టుకుని ఆ కథకి అనుగుణంగా లేదా వాడు పాడేటువంటి పాటకు అనుగుణంగా ఈ దారాలు లాగడం చేత ఆ బొమ్మలు కదులుతూ నడుస్తున్నట్టు, నృత్యం చేస్తున్నట్టు, మాట్లాడుతున్నట్టు కనపడతాయి మనకి. అందుచేత ఆ తాడు అతను ధరించి ఉంటాడు కాబట్టి, సూత్రాన్ని ధరించి ఉంటాడు కాబట్టి అతనికి సూత్రధారుడు అనే పేరు వచ్చింది. అదే వ్యక్తి ఇక్కడ మొత్తం నాటకాన్ని తెర వెనక ఉండి నడిపించేటువంటి వాడు అనమాట. అందుచేత ఇతనికి సూత్రధారుడు అనే పేరు వచ్చింది అనమాట. సూత్రం అంటే ఇక్కడ కథాసూత్రం అని కూడా అర్థం చెప్పారు. అంటే కథాసూత్రాన్ని ధరించినటువంటి వాడు. అంటే కథ ముందుకు నడవడానికి అతడు ఏర్పాట్లన్నీ అతడు చేస్తాడనమాట వెనక ఉండి. అంచేత సూత్రధారుడు అనే పేరు అతనికి వచ్చింది. ఈ సూత్రధారుడు ప్రవేశించి ఈ నాంది పలుకుతాడనమాట. ఈ నాంది పలికినప్పుడు నమస్కారం చేయొచ్చు, ఆశీస్సులు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రథమ శ్లోకం ఇది. ఉదయ నవేందు సవర్ణ వాసవదత్తాబలౌ బలస్యత్వాం పద్మావతీర్ణ పూర్ణౌ వసంతకమ్రౌ భుజౌ పాతాం. ఉదయ నవేందు సవర్ణావాసవదత్తాబలౌ బలస్యత్వాం పద్మావతీర్ణ పూర్ణౌ వసంతకమ్రౌ భుజౌ పాతాం. ఉదయ నవేందు సవర్ణౌ అని విడదీయాలి. ఉదయ నవేందు సవర్ణౌ. ఉదయ అంటే ఉదయించేటువంటి, నూతనమైనటువంటి ఇందు చంద్రుని యొక్క సవర్ణవు సమాన వర్ణము కలిగినటువంటి
అంటే ఉదయించే చంద్రునితో సమానమైన కాంతి కలిగినటువంటి, ఉదయించే చంద్రునితో సమానమైనటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి సవర్ణావాసవదత్త అనే చోట సవర్ణవు ఆసవదత్త అని విడదీయాలి. సవర్ణవు ఔకారము, ఆసవాలో ఆకారం. ఈ ఔకారానికి ఆవ్ అనే ఆదేశం రావడం చేత సవర్ణావాసవదత్త అని ఉంది సంధి వల్ల. ఆ సంధి విడదీసుకుంటే సవర్ణవు ఆసవదత్తా బలవు. ఆసవదత్తా బలం, ఆసవము అంటే కళ్ళు అని అర్థం. దాని చేత కలిగినటువంటి బలము కలిగిన వాడు అని అర్థం. అంటే కళ్ళు తాగే అలవాటు ఉన్నవాడికి అదే బలాన్ని ఇస్తుంటుంది. ఇక్కడ కళ్ళు తాగేవాడు ఎవరంటే ఆయన బలరాముడు. బలస్య, బలరాముని యొక్క భుజౌ, బాహువులు. ఈ భుజౌ అనే దానికి విశేషణముగా ఈ వెనకాలన్న ద్వివచనాలన్నీ కూడా ఉదయనవేందు సవర్ణౌ ఆసవదత్తా బలౌ పద్మావతీర్ణ పూర్ణౌ వసంత కమ్రౌ. పద్మావతీర్ణ పూర్ణం, పద్మావతి, పద్మావతి అనే శబ్దానికి లక్ష్మీదేవి అని అర్థం. ఆ పద్మావతి చేత పూర్ణమైనటువంటివి అంటే లక్ష్మి చేత ప్రకాశిస్తున్నవి. వసంత కమ్రవు, వసంత ఋతువు. ఆ వసంత ఋతువు వలె కమ్రవు, మనోజ్ఞముగా, అందముగా, మనోహరముగా ఉన్నటువంటి అటువంటి చేతులు. త్వాము నిన్ను పాతాం, రక్షించుగాక అంటే ఆశీస్సులు అన్నమాట. ఆశీహి నమస్క్రియ వస్తు నిర్దేశో వా తన్ముఖం. మంగళము ఎలా ఉండాలి అని చెప్పారంటే ఆశీహి కానీ, ఆశీస్సులు కానీ, నమస్క్రియ నమస్కారం చేయడం కానీ, వస్తు నిర్దేశం అంటే ఫలానా చోట ఫలానా వాళ్ళు ఉన్నారు, అయితే ఫలానా వస్తువు ఉన్నది అని చెప్పడం, అది కూడా మంగళముగా చెప్పబడింది. కాళిదాసు గారు కుమార సంభవం ప్రారంభంలో భారతదేశానికి ఉత్తర దిక్కున హిమాలయ పర్వతం ఉన్నది అని చెబుతారు. అదే మంగళం అని అన్నారు. అస్త్యుత్తరస్యాందిశి దేవతాత్మ హిమాలయో నామనగాధిరాజ పూర్వాపరౌ వారి నిధి విగాహ్య స్థిత పృథివ్యా ఇవ మానదండ అని చెప్పారు. అక్కడ ప్రాక్ పశ్చిమ సముద్రాల దాకా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి హిమోత్పర్వతము ఉత్తర దిక్కున ఉన్నది అని చెప్పారు. అలా వస్తు నిర్దేశాన్ని కూడా మంగళముగా చెప్తారు. లేదా నమస్కారం, ఆయన వాగర్ధావ సంపృక్తవు అనే శ్లోకంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులకు నమస్కారం చేస్తున్నాను, పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు అన్నారు. అలా నమస్కారాన్ని కూడా మంగళము అని అంటాం. లేదా ఆశీస్సులు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆశీస్సులు చెప్పారు. ఏమిటి ఆశీస్సు అంటే బలరాముని యొక్క చేతులు నిన్ను రక్షించుగాక అని. బాహుబలము అనేది ఎవరికి వర్ణిస్తారు సాధారణంగా అంటే క్షత్రియులకు వర్ణిస్తారు. ఎందుకంటే రాజ్యాన్ని, ప్రజల్ని రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత క్షత్రియులకు ఉన్నది, పరిపాలకులకు ఉన్నది. అందుచేత ఇక్కడ ఆ ఉద్దేశం అదనమాట. బలరాముడి యొక్క చేతులు రక్షించుగాక అని అండం ఎందుకు
పోనీ బలరాముడు రక్షించుగాక అనొచ్చు కదా. అలా అనకుండగా బలరాముడి చేతులు రక్షించుగాక అన్నాడు. దాంట్లో ఉద్దేశం ఏమిటనమాట, ఈ నాటకంలో రాజ్య రక్షణ అనేటువంటిది ప్రధానం. ఆ రాజ్య రక్షణ అనే అంశం మీద ఆధారపడి ఈ నాటకం అంతా నడుస్తుందన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ భుజములు పరిపాలన భుజములు రక్షించుగాక అని అండంలో అభిప్రాయం అదేనమాట. తర్వాత ఇక్కడ భాసు మహాకవి ఏం చేశాడంటే, నాటకంలో రాబోయేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు వాటి పేర్లు ఇక్కడ వచ్చేటట్టు చేశాడు. ఉదయనవేందు దగ్గర ఉదయన, ఇక్కడ దీంట్లో నాయకుడు ఉదయన మహారాజు. అందుచేత ఉదయన వచ్చేటట్టుగా ఆ సమాసం ఉదయనవేందు అని వాడాడు. మనం అర్థం చెప్పుకునేటప్పుడు ఉదయ నవేందు అని చెప్పుకోవాలి. కానీ చదువుతున్నప్పుడు మనకి ఆ అక్షరాల యొక్క పొందిక చేత ఉదయన, ఆ ఉదయన మహారాజు అనేటువంటిది సూచింపబడుతోంది అన్నమాట. అలాగే సవర్ణ వాసవదత్తా బలౌ అనే చోట సవర్ణవు ఆసవదత్తా బలౌ అని చెప్పి విడదీశాం. సంధిలో వాసవదత్త అనే మాట కనబడుతుంది. అంటే దీంట్లో ఉన్న ప్రధాన పాత్రల్లో ఆమె వాసవదత్త కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర. తర్వాత పద్మావతీర్ణ పూర్ణవు, పద్మావతి అని కనబడుతోంది. ఆమె ఇంకొక నాయిక, ఆమె కూడా ప్రధానమైనటువంటి. తర్వాత వసంతకమ్రవు, దీంట్లో వసంతక, వసంతకుడు అని నాయకుడికి సహాయంగా ఉన్నటువంటి విదూషకుడు అనమాట. అతడు కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తాడు దీంట్లో. ఈ విధంగా నాటకంలో రాబోయేటువంటి ముఖ్య పాత్రల్ని ఇక్కడ కవి మనకి చెబుతున్నాడు అన్నమాట. ఉదయన, వాసవదత్త, పద్మావతి, వసంతక, ఈ నలుగురు దీంట్లో వస్తారు ముఖ్యంగా. దీన్ని ముద్రాలంకారము అని అంటారు. అలంకారిక వ్యవహారంలో దీన్ని ముద్రాలంకారము అంటారు. ఏమిటి? ఈ సూత్రధారుడు చెప్పేటువంటి నాంది శ్లోకంలో ఇలాగ నాటకంలో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు, ఆ పాత్రల యొక్క పేర్లు వచ్చినట్టయితే దానికి ముద్రాలంకారము అని పేరు. తర్వాత ఏవం ఆర్యవిశ్రాన్ విజ్ఞాపయామి అయే కిన్ను ఖలుమై విజ్ఞాపన వ్యగ్రే శబ్ద ఇవ శ్రూయతే అంగ పశ్యామి. సూత్రధారుడు ఇది నాంది పఠించి తర్వాత మరి కథకి బీజం వేయాలి కదా, అందుచేత చెప్తున్నాడు. భాసుడి కాలంలో ఆయన రచించేటువంటి నాటకంలో చాలా స్వల్పంగా ఉంటాయి ఈ ప్రస్తావన అనేటువంటి. తర్వాత ఈ ప్రస్తావనలో అనేక అంశాలు చేరి ఇందాక అనుకున్నట్టుగా చాలా పెద్దదిగా ఉండడం అనేది జరిగింది. ఏవం ఆర్యమిశ్రాన్ విజ్ఞాపయామి అంటే ఈ విధంగా ఆర్యమిశ్రులు అంటే పూజ్యులు, పెద్దవారు. పెద్దవారికి ఈ విధంగా నేను విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను. ఏం చేస్తున్నాడో ఇంకా చెప్పలేదు, విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను అన్నాడు. ఆయన ఆ మాట అనేసరికి తెరలోపల నుండి శబ్దం వినపడింది ఆయనకి. ఏదో మాటలు వినపడుతున్నాయి. ఆ మాటలు వినపడుతుంటే ఆ మాటలు విని ఆయన మళ్ళీ అంటున్నాడు అన్నమాట. అయ్యే కిన్ను ఖలు మయి విజ్ఞాపన వ్యగ్రే శబ్ద ఇవ శ్రూయతే. నేనేదో విజ్ఞాపన చేద్దాము అని అనుకుంటూ ఉంటే విజ్ఞాపన వ్యగ్రహ అంటే విజ్ఞాపన చెయ్యాలి అనేటువంటి ఆ దాని యందు ఆ ఆలోచనలో నిమగ్నమై ఉండడం.
అటువంటి ఆలోచనలో నేను ఉండగా శబ్ద ఇవ శ్రూయతే కిం, ఏదో శబ్దం ఏదో వినపడుతోంది ఏమిటి, అంటే మాటలు ఏవో వినపడుతున్నాయి ఏమిటి అనుకున్నాడు. అంగా పశ్యాం, సరే చూస్తాను. ఇప్పుడు ఈ అయ్యే అనేది అంగా అనేవి చిన్న చిన్న ఊత పదాలు లాంటివి. మనం కూడా ఏదైనా ఆశ్చర్యం కలిగితే అరే అంటాం కదా, అలాగే అయే అన్న. అలాగే సంబోధనని ఎవరినైనా పిలిచేటప్పుడు కూడా అయే అని పిలుస్తాం. అలాగే చిన్నవారిని సంబోధించేటప్పుడు అంగా అని అంటూ ఉంటారు. సరే చూస్తాను అనుకున్నాడు. నేపథ్యం ఇంతట్లో తెర వెనకాల నుంచి మాటలు వినపడుతున్నాయి. ఉత్సరతోత్సరతార్యా, ఉత్సరత అని. ఉత్సరత ఉత్సరత ఆర్యా, ఉత్సరత. ఉత్సరత అంటే తప్పుకోండి తప్పుకోండి అని. అయ్యా తప్పుకోండి తప్పుకోండి అనే మాటలు వినపడుతున్నాయి అన్నమాట. ఈ తప్పుకోండి అనే మాట సాధారణంగా మనం దారిలో ఎవరైనా ఉంటే వెళ్ళేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా వస్తున్నారనుకోండి, వస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, తప్పుకోండి ఊరికే ఒకసారి చెప్పరు కదా, వాళ్ళందరినీ పక్కకి తప్పుకోవడానికి అందరినీ తప్పుకోండి 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 అంటారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ మాటలు వినపడుతున్నాయి అన్నమాట. ఉత్సరత 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 అని. ఆర్యాహ, అయ్యా తప్పుకోండి 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 అన్నాడు. మళ్ళీ సూత్రధారుడు ఆ మాటలు విన్నాడనమాట. భవతు విజ్ఞాతం, తెలిసింది. భవతు అంటే సరే అవును, విజ్ఞాతం అంటే తెలియబడిందంటే నాకు తెలిసింది. ఏమిటి తెలిసిందో చెప్తున్నాడు అక్కడ. భృత్యై మగధరాజస్య స్నిగ్ధై కన్యానుగామిభి దృష్టం ఉత్సార్యతే సర్వః తపోవనగతో జనః. మగధరాజస్య స్నిగ్ధైః కన్యానుగామిభిః భృత్యైః సర్వః తపోవనగతః జనః దృష్టం ఉత్సార్యతే. వాళ్ళు ఎవరు వస్తున్నారంటే మగధరాజస్య, మగధరాజు యొక్క కన్యానుగామిభిః, ఆ రాజకుమార్తె కన్య, ఆ రాజకుమారిని అనుగామిభిః అనుసరించి వస్తున్నటువంటి భృత్యైః సేవకుల చేత. మగధరాజు, ఆ మగధరాజు యొక్క కూతురు పద్మావతి అని మనకి ఎదురు తెలుస్తున్నాడు. ఆమెను అనుసరించి ఆమె వెనకాలే సేవకులు వస్తున్నారు. అంచేత కన్యానుగామివి, ఆ కూతురుని, ఆ కన్యను అనుసరించి వస్తున్నటువంటి వెళుతున్నటువంటి భృత్యై సేవకుల చేత. వాళ్ళు ఎటువంటి వారు? స్నిగ్ధై అంటే ఆమె పట్ల ప్రీతి కలిగిన వాడు. అంటే రాజుగారి యొక్క అమ్మాయి కాబట్టి ఆమెను జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్ళాలి అనే ఆలోచన ఉంటుంది. కాబట్టి ఆమె పట్ల స్నేహము కలిగినటువంటి వాడు, ప్రీతి కలవాడు. అటువంటి సేవకుల చేత భృత్యై. తపోవనగత సర్వః జనః, ఈ తపోవనంలో ఉండేటువంటి జనం అందరూ కూడా దృష్టం. దృష్టం అంటే కొంచెం ధార్ష్టికంగా, కఠినంగా, ఉత్సార్యతే తొలగింపబడుతున్నారు. ఇక్కడ జనః ఏకవచనం కాబట్టి ఉత్సార్యతే అని వేశాడు. జనులు తొలగింపబడుతున్నారు. మనం కూడా సమూహాన్ని జనం అంటాం, అక్కడికి జనం చాలా మంది వచ్చారు అంటాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏమిటంటే తపోవనంలో ఉన్నటువంటి జనులు ఉత్సార్యతే, తొలగింపు, పక్కకి తప్పుకోండి
వాళ్ళని అంటున్నారు అంటే తొలగింపబడుతున్నారు అని. అంటే ఏమిటి దీనివల్ల మనకు అర్థమైంది అంటే తపోవనము అంటే మొట్టమొదట మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ సీన్ అన్నమాట. అంకం ప్రారంభమైనప్పుడు ఆ రంగం ఏది అంటే తపోవనంలో సన్నివేశం అన్నమాట. ఆ తపోవనంలో ఉన్న జనాలు తొలగింపబడుతున్నారు, వాళ్ళు అనబడుతున్నారంటే వాళ్ళని తప్పుకోండి తప్పుకోండి అని అంటున్నారు. ఎవరు అంటున్నారంటే ఈ సేవకులు అంటున్నారు. ఈ సేవకులు ఎవరి యొక్క సేవకులు? మగధరాజు యొక్క సేవకులు. ఆ మగధరాజు యొక్క సేవకులు మగధరాజు యొక్క కూతురు వెంటే వస్తున్నటువంటి వాళ్ళై ఈ తపోవనంలో ఉన్న జనాల్ని తప్పుకోండి తప్పుకోండి అని అంటున్నారు. మరి రాజుగారు కానీ రాజుగారి అమ్మాయి కదా వచ్చేది, అంచేత ఆ సైనికులు కొంచెం కఠినంగా చెబుతారు, ధార్ష్టికము. అంతేగాని మెల్లిగా ఏదో తప్పుకోండి తప్పుకోండి అని అనరు, కొంచెం గట్టిగా చెబుతారు అనమాట. అంటే సాధారణంగా ఎవరో వస్తుంటే మామూలుగా చెప్పచ్చు, కానీ మరి రాజుగారి అమ్మాయి వస్తుంది కదా, అందుచేత కొంచెం కఠినంగా వాళ్ళు తప్పుకోమని అంటున్నారు అనమాట. నిష్క్రాంత అలా చెప్పి ఈయన సూత్రధారుడు నిష్క్రమిస్తాడు. దీనికి స్థాపన అని పేరు పెట్టారు. స్థాపన అంటే కావ్యార్థం ఏదైతే కావ్య వస్తువు ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఇక్కడ స్థాపింపబడుతోంది. ఏమిటి స్థాపింపబడుతోంది అంటే మగధరాజు, ఆ మగధరాజు యొక్క కూతురు వస్తోంది, వచ్చేది తపోవనంలోకి వస్తోంది అనే సంగతి తెలుస్తున్నారు వాడు. ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటివి ఏమిటంటే ఈ ప్రస్తావన లేదా ఈ స్థాపన, ప్రరోచన వీటి చివరిలో తర్వాత అంకం దేంతో ప్రారంభమవుతుందో సూచన ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే మరి ఫస్ట్ సీన్ చూడగానే ఆ ప్రేక్షకులకి అది అర్థం కావాలి కదా. ఇలా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది, మొట్టమొదటి రంగస్థలంలో నటులు ప్రవేశించగానే అది తపోవనము అని మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. అలాగే ఆ వచ్చినటువంటి ఆమె మగధరాజు యొక్క కూతురు, ఆ రాజు యొక్క సైనికులో భటులో సేవకులో ఆమె కూడా వచ్చారు అనే సంగతి మనకి అర్థం అవుతుంది. అలా అర్థం అవడం కోసమే ఇలా రాస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇది ఒక పద్ధతి. అది ఇలా దీంట్లో కూడా రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. మీకు ముందు ముందు ఆ అంశాలు కూడా చెప్తాను. గురుగారు, ఒక ఆ, చిన్న సందేహం. ఆ, ఇప్పుడు కాళిదాసు, మాఘుడు వీళ్ళందరికీ స్పెషల్ గా ఒక ప్రత్యేకమైన పేర్లు ఉన్నాయి కదా, అలా భాస మహాకవి కూడా ఏమైనా స్పెషల్ గా ఒక ఇది ఉందండి? ఉపమా కాళిదాసు సేవ మాఘవ, మాఘుడికి ఏమో లేదు మాఘేతి. లేదు, అలాంటిది ఏం లేదు. దీంట్లో ఒక చిన్న విషయం ఏమిటంటే భాసుడు యొక్క నాటకాలు చాలా కాలం దాకా అసలు దొరకలేదు. ఓహో. భాసుడి గురించి ఎక్కువ మందికి తెలియదు అసలు. ఓహో. కాళిదాసుకు వచ్చినంత ప్రసిద్ధి భాస నాటకాలు కనపడకపోవడం చేత అవి ఉన్నట్టు కూడా తెలియదు. ఎక్కడో కావ్యాల్లో అక్కడక్కడ కాళిదాసే భాసుడి యొక్క మాట ప్రస్తావిస్తాడు నాటకంలో. అలాగా ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి వాళ్ళు వారి వారి గ్రంథాల్లో ప్రస్తావించడమే తప్ప అసలు భాసుడు ఏ నాటకాలు రాశాడు ఏమిటి అనేది తెలియదు అనమాట చాలా కాలం దాకా. మన 19వ శతాబ్దిలో కేరళలో ఇవి ఒక చోట లభ్యమయ్యాయి. ఆ లభ్యమైన తర్వాత వాటిని వెలికి బయటికి తీసి ఇలాగ సంస్కరించి ముద్రణ చేయడం అది జరిగిందనమాట. సరే, ప్రథమ గురుగారు ఒక్క డౌట్. గురుగారు ఆ, ఒక డౌట్ అండి. పైన చెప్పిన దానిలో
మొదట సూత్రధారుడు అది నాంది శ్లోకం చెప్పినట్లు ఉంది. ఆ, తర్వాత మళ్ళీ సూత్రధారుడు అంటే ఆయన వేరేనా? ఆ, ఇక్కడ అదే ఆయన చెప్తా. లోపల ఒక సూత్రధారుడు, ఆ నాంద్యంతే సూత్రధార అని ఉంది కదా, అవును. లోపల ఆయన నాంది అది చేసి, అంటే పూజాది చేసి సూత్రధారుడు ప్రవేశిస్తాడు. ప్రవేశించి నాంది చేసినటువంటి సూత్రధారుడు ఒకడు, ఈ బయటికి వచ్చి రంగస్థలం మీద చెప్పినటువంటి సూత్రధారుడు ఇంకొకడు. కానీ కొన్నిటిల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒకే సూత్రధారుడు చేసినట్లుగా ఉంటుంది, కొన్నిటిలో వేరువేరుగా చేసినట్టుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఉండేది వేరే వేరే కదండి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒకే సూత్రధారుడు ఇక్కడ ఉండేది ఒకే సూత్రధారుడే, రెండు అంతే. చెప్తాడు. ఎందుకంటే మనకి నాంది వాక్యము ప్రస్తావన నాంద్యంతే సూత్రధార ప్రవిశతి అన్నాడు కదా. నాంది లోపల జరిగిపోయింది, ఆ లోపల ఎవరు చేశాడో మనకి అనవసరం, అంటే మనకి కనపడదు. అది సూత్రధారుడు ప్రవేశించాక ఈ ఉదయన సమయందు అని చదివాడు కదా, ఆ చదివినటువంటి ఆయనే తర్వాత మాటలు కూడా చెప్పాడు. ఇక్కడ ఒక సూత్రధారుడే ఉన్నట్టుగా ఉన్నది. అంటే నాంది చెప్పింది లోపల ఎక్కడో వేరే శ్లోకమా? అంటే ఈ లోపల ఎక్కడో కాదు, ఇది బయటే రంగస్థలం మీదే. ఈ నాంది శ్లోకము రంగస్థలం మీదే. ఉదయన వేందు అనేది కొన్ని చోట్ల ఎలా ఉంటుందంటే ఈ నాంది శ్లోకం అయ్యాక నాంద్యంతే సూత్రధార అని ఉంటుంది. కొన్ని నాటకాల్లో మొదటేమో నాంది శ్లోకం ఇచ్చేసి దాని తర్వాత నాంద్యంతే సూత్రధార అని ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి? ఆ నాంది చేసిన సూత్రధారుడు ఒకడు, తర్వాత ప్రస్తావన చేస్తున్న సూత్రధారుడు ఇంకొకడు ఉండడాన్ని బట్టి. మనకి ఇక్కడ అలా లేదు, మొదటే సూత్రధారుడు అని చెప్పేశాడు. అంచేత ఒకే సూత్రధారుడు ఈ ఉదయనవేందు అనేటువంటి నాంది, తర్వాత మాటలు కూడా అతనే చెప్పాడు అని అనుకోవాలి. ధన్యవాదాలు. సరే, ఇలాగా ఈ సూత్రధారుడి చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనకి తర్వాత ప్రవేశించినటువంటి వాళ్ళు ఆ దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అని తెలుస్తుంది అన్నమాట. మగధరాజు వాళ్ళ యొక్క సేవకులు అని తెలుస్తుంది. భటులు ప్రవిశ్య ఉత్సరతార్యాహ ఉత్సరత. అయ్యా తప్పుకోండి, అదే డైలాగు. ఏదైతే సంభాషణ ఇంతకు ముందు సూత్రధారుడికి ఆ తెర వెనక నుండి వినపడ్డాయో అవే మాటలు అన్నమాట. వాళ్లే అంటున్నారు ఉత్సరత ఆర్యాహ ఉత్సరత, అయ్యా తప్పుకోండి. అక్కడ యౌగంధరాయనుడు ఉన్నాడు. ఈ యౌగంధరాయనుడు ఆ ఉదయన మహారాజు యొక్క మంత్రి. అతడు ఇక్కడికి వస్తాడనమాట. ఈ మగధ దేశంలో ఆశ్రమం ఇది. ఈ ఆశ్రమానికి మగధరాజు యొక్క కూతురు వస్తోంది. ఆ సమయానికి ఈ యౌగంధరాయనుడు ఆ తపోవనం దగ్గర ఉంటాడు. అందుచేత ఆయన వాళ్ళ మాటలు విని కర్ణం దత్వా, అంటే చెవి ఒగ్గి అంటే వాళ్ళ మాటలు వింటూ, కథం ఇహాపి ఉత్సార్యతే, ఏమిటి ఇక్కడ కూడా పొమ్మంటున్నారు ఏమిటి అని. అంటే ఇది ఆశ్రమం కదా, ఆశ్రమంలో పొండని అనరు ఎవరు. అక్కడ రాగద్వేషాలు ఉండవు. అటువంటి వాళ్ళే తపోవనంలో ఉంటారు. అందుకోసం ఇతరత్ర నాగరిక ప్రపంచంలో అయితే ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వస్తుంటే పొండి అని అనొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఆశ్రమంలో తపోవనంలో కూడా ఇలా అంటున్నారు ఏమిటి అని అనుకున్నాడు. కథం ఇహాపి ఉత్సార్యతే, అంటే ఇక్కడ కూడా తొలగింపబడుతోంది ఏమిటి అంటే పొమ్మంటున్నారు ఏమిటి అనుకున్నాడు. కుతః, ఎందువల్ల అంటే ధీరస్య ఆశ్రమ సంశ్రితస్య వసతః తుష్టస్య వన్యైః ఫలైః మానార్హస్య జనస్య వల్కలవతః త్రాసః సముత్పాద్యతే
ఉత్సిక్తో వినయాదపేత పురుష భాగ్యైశ్చలైర్విస్మిత కోయంభో నిభృతం తపోవనమిదం గ్రామీకరోత్యాజ్ఞయా. వీళ్ళెవరో ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి ఈ తపోవనాన్ని అల్లరి చేస్తున్నారు, గొడవగా చేస్తున్నారు. అంచేది గ్రామీకరోతి అన్నాడు. నిభృతం తపోవనమిదం అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి ఈ తపోవనాన్ని ఆజ్ఞయ, నీకేదేమన్నా తలకు పెట్టుకునేది వాళ్ళ యొక్క ఆజ్ఞ చేత గ్రామీకరోతి అంటే ఏదో కోలాహలం చేస్తున్నారు. గ్రామీకరణం అంటే టైం అయిపోయింది. ఎవరన్నారు గురువు గారిని ఇప్పుడు? మీ శిష్యుడు. అదే గమనించారు. సరే, ఇక్కడితోటి మనం ముగిద్దాము. ఇది తర్వాత ఇవాళ ప్రారంభం కాబట్టి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్కి ఎక్కువ టైం తీసుకుంది. మళ్ళీ వారం చెప్పుకుందాం. స్వస్తి. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మహోదయ.